Hello everyone, welcome back to International Business Classes. In this video, I'm going to discuss about model questions which may help you in the preparation of SEM and examinations. So I'm going to discuss about chapter-wise model questions, that is 2 marks, 5 marks and 10 marks questions which are most likely asked in final exams or SEM and examination. So this will help you for the preparation of your SEM and examination. So you can just go through these questions and you can prepare well for your exams. So this is chapter 1, that is international business, an introduction to international business. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಚಯ, ಇದು ಅಧ್ಯಯನ 1 ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಇನ್ 1 or 2 sentences, 1 ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. So while writing 2 marks questions, if they ask the meaning or the definition, you have to write the definition with author's name, or if you don't remember author's name, you can just write the meaning of the question asked, and also write some examples if needed. So if you want to have more marks, if you want to gain more marks, you have to write at least in 2 or 3 sentences for 2 marks question, along with defining, along with giving the meaning. You have to write the examples wherever required. So ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದರೇನು ಅಂತ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ what is international business, give the meaning. If you have any author's definition, if you remember, you can write the author's name and write the you can define it also, and you can give some example of any international business, the name of any company. Can write it as an example. Next, what is FDI? FDI, you have to expand it. What is FDI? Foreign direct investment. What is that? Or give the meaning and write some examples also. FDI ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, what is franchising, what is BPO and KPO, BPO and KPO, business process outsourcing and knowledge process outsourcing. So you have to expand it. Along with that, if you give some example regarding BPO and KPO, then you can gain more marks here. So what is contract manufacturing, ಗುತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೇನು? ಬೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ ಎಂದರೇನು? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So this is regarding 2 marks questions. Now let's move on to 5 marks questions. Explain briefly in 5 to 8 sentences or points. If there are points in your answer, then you have to give more than 5 or 8 points so that you can score more marks here. If you are writing in a sentence, you have to at least write 5 to 8 sentences. 5ರಿಂದ 8 ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. First one is explain in brief the characteristic features of international business. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. You have to give the meaning of international business, or you can define the international business. After giving the meaning or definition of international business, then you have to write down
the characteristic features of international business. So 1, 2, 3, 4, 5 or 8 points. You can write 8 points and you can explain the things in brief so that you can gain 5 marks here. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಅದನ್ನ 1, 2, 3, 4, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. Again, here they have asked the scope. So before writing the scope, you have to give the meaning of international business. So first write what is the meaning of international business. If you know, define it, can define international business and then go for scope of international business. You have 1, 2, 3, 4, 5 points there. Write the points, then explain them in brief neatly so that you can score more marks here also. Write the difference between domestic business and international business. Again, here also before going to write out the points regarding the differences, first try to explain the meaning of domestic business and international business, or else you can write it in a point also, the definition or the meaning of domestic business and international business. So everything should be clear. The basic thing is that whatever they have asked, write the difference between what is domestic business. We should know what is this domestic business and then write what is international business. Then go for other basis for differences. ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ನೀವು 1, 2, 3, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 6 ಇಂದ 7 ಅಥವಾ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೇನು ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next is explain the importance or advantages of international business. So ಇದು ಸಹ international business ಮೊದಲು ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್. So when they ask this type of question, first you give the meaning of licensing and also write the meaning of franchising. Then go for the differences among these two, licensing and franchising. Write a short note on export as a mode of entering international business. So ರಫ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕುರಿತು ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ export, what is the meaning of export? We have direct, indirect, intraport export. 3 types exports are there. So you can write all the 3 here. Before that you have to write the meaning of international business. Write international business. What is this export? It is one of the mode of entering international business, a trade mode of entering international business. Then go for export, different types of export. So like this you have to one by one chalk out the things here very clearly. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ರಿ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಫ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದು ರಫ್ತುನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಅದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ 5 marks. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 10 marks question. Briefly explain briefly 10 or 12 sentences or points. So for everything you have to write examples here. Examples are very important. 10 ರಿಂದ 12 ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. What is international business? What are the special modes of entering international business?
So there are modes of entering international business. We have trade mode, we have investment mode, we have special modes. So under special modes, we have different kinds of points, that is franchising, licensing, turnkey project, contract manufacturing, manufacturing contract, and many other things are involved here. So these special modes, you have to identify what are the different special modes of entering international business. You have to write the points and then start explaining with examples. If possible, you can write the advantages and disadvantages of every mode of entering international business here. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದರೇನು? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಸೊ ವಿಧಾನಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ. ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್, ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ, ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದೆ, ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಅದರ ನಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are regarding 10 marks question. Let's move on to case study. So this is a compulsory question. This is one of the example I have taken. The questions may be asked like this. ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು, ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದನ್ನದ್ರಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. Miss Lakshmi designed and manufactured sewing machine. This sewing machine is useful, easy and quick to stitch the cloth. The machine ensures uniform stitch quality on different fabrics. The sewing machine offers 7 inbuilt switching patterns to bring out inner creativity. Within a year, this sewing machine became popular in India. Now, Miss Lakshmi wants to expand her market internationally. Suggest her the suitable modes to enter international market, and also suggest the factors to be considered in the selection of international market. So again, here this is related to modes of entering international business. We have different modes. So you have to select a few modes here which suits to this sewing machine. So you can write any mode, it's left to you. There is no any definite or standard method that you have to write only this method or this method. It is left up to your knowledge. You can write any mode. You can go for export, or you can go for some other modes of entering international business, but you have to write which mode will be most suitable for this sewing machine, with the example, with details, and also you have to suggest factors to be considered before entering international business to Miss Lakshmi. ಮಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರವು ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪದ ಹೊಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರವು
ಒಳಗಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು 7 ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಮಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಪ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀವಿಂಗ್ ಮಷೀನಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನ ಅದೇ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವಳು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So there are different modes of entering international business. You have to write the most suitable modes that Lakshmi can use. You can write either one mode or you can write 2 or 3 modes. You have to give advantages and disadvantages of the modes you are going to suggest to her. If you go for exporting, what will be the advantage and what will be the disadvantage? If you go for FDI, what will be the advantage and what will be the disadvantage? If you go for green field strategy, what will be the advantage and disadvantage? So all these things you can suggest her any mode, but you have to give the advantages and disadvantages of those modes you are suggesting to her. Along with that, explain the factors that are considered before selecting the mode of entry. It may be cultural factors, political factors, economic factors, demographic factors, exchange rates, marketing opportunities, etc. should be explained. If at all Lakshmi wants to go to international market, what will be the cultural factors there, where she wants to go, in which country she wants to do business, what is the cultural factors there, how does these factors will impact her business are to be explained here. So if you write these 2 points, you can have 10 marks here in your exams. ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ವಿಧಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಫ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರಫ್ತು ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಫ್ತಿಗೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಿರ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ, ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಔಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Until then, have a nice time. Thank you very much.